What is Power BI? What are the uses of the Power BI? Can we connect a Power BI with the AI? Next, can we connect the dashboard with the AI skills? And is AI is helpful for us to make our Power BI functions and Power BI tasks? Everything has to be known first before using the Power BI and AI skills. ఎక్కడ చూసినా ఏఐ. సో పవర్ బిఐ విజువలైజేషన్స్, పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ని మనం ఏఐతో కలపగలమా? చూద్దాం ఈరోజు. పవర్ బిఐని ఏఐతో యూజ్ చేసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్స్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్కి మనకు సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. కానీ ఎలా చేయాలి, అది యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ థింగ్, పవర్ బిఐలో రాసే ప్రతి ఫంక్షన్ కానీ లేదా ప్రతి టాస్క్ కానీ చాలా టిపికల్గా ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ ఏఐ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అందుకే పవర్ బిఐని ఏఐని కలుపుతూ మనం ఒకసారి అవి ఎలా డిజైన్ చేయొచ్చు అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం. Good morning students, welcome back to our channel Subhashini at the Tech Guard. Today we are discussing about the Power BI analysis with AI skills. Yes, because nowadays everything is going through the AI. So why not Power BI with the AI? So I am discussing how can we use the Power BI with the AI. Now without any delay, let us start the class. So we are going to start the Power BI analyst with AI skills. Okay. So before going this Power BI with AI skills, let us learn deeply what is Power BI, okay? Because we are connecting a Power BI with the AI, so that the basic knowledge of the Power BI and the basic things has to be learned first. I'm discussing everything. So here we are going for the how can we connect Power BI with the AI, or how can we use AI skills with the Power BI, so that you can become a best Power BI analyst. Okay, let us start. At first, let us learn what is Power BI, the basic definition of the Power BI. So, what is a Power BI? Actually, the Power BI is used for the business tool, as a business tool, okay? So, it is especially a business tool for the Microsoft that helps us to visualize, to analyze the data or the dashboard very interactively. ఓకే, అంటే మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సో దట్ మన బిజినెస్ టూల్స్ ని కానీ, మన అనలైజేషన్స్ ని కానీ, మన డాష్ బోర్డ్స్ ని కానీ చాలా ఇంటరాక్టివ్ గా వ్యూవర్ కి ఆర్ క్లయింట్ కి ప్రెజెంట్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై దిస్ పవర్ బిఐ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్పెషల్ బిజినెస్ టూల్. ఓకే, సో ఇట్ ఎనేబుల్స్ ద యూజర్ టు క్రియేట్ ద డాష్ బోర్డ్స్, ద రిపోర్ట్స్, ద ఇన్సైట్స్ అండ్ వేరియస్ డేటా as the sources and making the complex data to understand very easily. ఆ డేటా అంతా తీసుకొని మనం ఈజీగా ఒక విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత డీప్ గా చెప్తున్నానంటే, ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ ఏ పవర్ బిఐ విత్ ఏఐ స్కిల్స్, ద బేసిక్ ఆఫ్ ద పవర్ బిఐ మీకు తెలియాలి. దట్స్ వై కంప్లీట్ డెఫినేషన్ ఐఎమ్ స్టార్టెడ్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ ఈ టూల్స్ అనలైజ్ చేస్తుంది to visualize and to analyze the data very interactively. Okay, let us learn the definition. What is Power BI? You have to say a Power BI is a business tool which can help us to visualize and to analyze the data very interactively. Okay, and this can enable the user to connect or to create a dashboard, a report and for the various data, and to make the complex data very easier to understand. Entire thing will be in the visualization of the data, so that a user or a client can understand the data very easily. ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ చేస్తే అది అర్థం చేసుకొని చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పవర్ బి అనేది అలా యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ద బిజినెస్ టూల్స్. ఓకే, నౌ లెట్ us go. What is the use case of the Power BI? So Power BI is a business chain data analyst which uses to generate a sales performance, especially a sales performance and even the dashboard across the multiple stores. Okay, so due to the manual data cleaning, అంటే మాన్యువల్ గా ఒక డేటా పర్సనల్ గా ఒక డేటా క్లీన్ చేస్తారు కాబట్టి it is used to report the structure, the repetitive DAX calculations. What is DAX? Exactly in the previous class I have discussed. Okay, so that the process can take several days, delaying the important decisions and making the struggles with the errors. So ఎందుకు ఈ పవర్ బిఐ ఏకి వెళ్తున్నామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
జనరల్లీ వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ, హౌ కెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ చూద్దాం. సో పవర్ బిఐ జనరేట్ చేస్తుంది ఎంటర్ డాష్ బోర్డ్స్ కదా ఫర్ ద మల్టిపుల్ స్టోర్స్. ఈ డాష్ బోర్డ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మనము ఒక విజువలైజేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ మెనీ క్యాలిక్యులేషన్స్, రైట్? సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని యూజ్ చేసి మాన్యువల్ గా చేయడానికి మనకి చాలా టైం తీసుకుంటుంది. సో సెవరల్ డేస్ అవుతాయి అనమాట, అందుకు డిలే అయిపోతుంది వర్క్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలేయింగ్ ద వర్క్, మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ట్రగలింగ్ విత్ ద ఎర్రర్స్, we can connect with the AI. Okay. Now, what are the views in the Power BI? First one is the data view, model view, and the report view. What is data view? Data view is nothing but a table which can be represented as data and allows to edit and to manipulate. So previous classes also we have discussed like what is data view. The data view can be transformed or loaded using Excel or SQL. Okay. Next one is the model view. Model view here, it provides the overview of the relationship between the two datas. Okay. Next, you can use to create the relationship between the two datas, we need the data models. Okay. Next one is the report view. Report view is nothing but how can the data understandable by using the charts. That's why the data is visualized as the charts, as a tables and other visuals to create and share the insights with the others. అంటే ఓవరాల్ గా ఆ డేటా ఒక వ్యూను ఒక చార్ట్ లాగా చూపించేదాన్ని రిపోర్ట్ వ్యూ అంటారు. ఓకే, లెట్ us see the tools and technologies used here. The basic tools here we are using like Power BI desktop, Power BI services, Power BI mobile services, and Power BI reports. Next one is the embedded. Okay, so these are the core tools we are using for the technology as Power BI. Now the technologies used are DAX, data analysis expressions, Power Queries. Next one is Azure machine learning integrations, even the SQL or the big data support, and embedded systems also. Because we are connecting the data with the AI. So as it is connected, the embedded systems can connect the AI features. So this is the best advantage that the data can be get from the embedded systems also. Okay. Next one is the visualization. In the visualization, we are going for the custom visuals, reports, dashboards, and the bookmarks and the drilling through. Okay, these are the visualization reports. So here the core tools, maximum the core tools will be depend upon the Power BI, but different tools like desktop, services, mobiles, and the report server embedded systems. The technology, whatever we are using to write the queries are DAX, MLang, that is machine learning language. Next, Azure machine learning, integrations, and SQLs, Power Queries, Power Automations, and embedded AI features. The visualizations of the reports what we are presenting to the users are a custom visuals and the reports. Even this can be as a Power BI service dashboards also and some bookmarks also. So these are the complete technologies we are using here. Okay. Now, a Power BI with the AI skills. Let us know. So Power BI analyst with AI tools can combine the data visualizations, business intelligence, and even the AI, that is artificial intelligence, to generate a deeper insights and automatic analysis. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పవర్ బి అనలిస్ట్ ఏతో కనెక్ట్ అయిపోతే మనము ఇంకా డీప్ గా చాలా విజువలైజేషన్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఏఐ స్కిల్స్ ని అండ్ పవర్ బిఐ స్కిల్స్ ని మనము కలుపుతున్నాం. ఓకే, సో దిస్ రోల్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎ పవర్ బిఐ ఏఐ పవర్డ్ ఫీచర్ టు ఎన్హాన్స్ రిపోర్టింగ్, ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ఈవెన్ టు మేక్ మెనీ డెసిషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఇస్ ద క్వరీ యు ఆర్ గెటింగ్, ఆ క్వరీ ఇంతకు ముందు నువ్వు ఒకటే థింక్ చేశాను, నౌ యూ విల్ గెట్ వన్ సపోర్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అవర్ ఏఐ కదా. సో ఏఐకి మీరు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, క్లియర్ గా మీరు ఏఐకి ఎంత థింగ్ జనరేట్ చేస్తారంటే లైక్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే మనం అయితే క్వశ్చన్ ఏదైనా ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము వితౌట్ ఎనీ క్లమ్జీనెస్ అండ్ కాంప్లెక్స్ థింగ్, సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద క్వరీ ఫర్ అస్, దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ అస్. అది యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు పవర్ బిఐ విజువలైజేషన్స్ అన్ని కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఇంకొక సపోర్ట్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ అవర్ ఏఐ. ఓకే, నౌ హౌ టు యూజ్ ఏఐ ఇన్ ద పవర్ బిఐ. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ను 2 టెక్నాలజీస్ గా డివైడ్ చేస్తాను. 1, టు కంబైన్ ద పవర్ టూల్ సెట్, transforming the raw data into the sites and making the data accessible for the everyone. The first.
Similar ga AI features and Power BI can analyze using the behavior to customize, to report and the dashboards individually. ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే వాట్ ఎవర్ ద పవర్ బిఐ వీఆర్ యూజింగ్ ఎంటైర్ అనాలిటిక్స్ ఇలా డిజైన్స్ అన్ని కూడా మాన్యువల్ గా చేసేవాళ్ళం. బట్ హియర్ వీ కెన్ రైట్ లైక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద డేటా బిహేవియర్ కంప్లీట్లీ సిమిలర్ గా, అంటే ఏఐ ఫీచర్ అంతా కూడా మనం చేసినట్టే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఏఐ ఆల్సో సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇంప్రూవ్స్ ద డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఎందుకు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం అనంటే, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా క్లీనింగ్. AI detects the and removes the duplicate entries, and even it will fills the missing values and making the data sets more reliable. Okay, so inka idi kaakunda we use the Power BI natural language processing which is called as NLP. అంటే natural language యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్ అనుకోండి. సో దట్ a Q&A అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఫీచర్ is also allowed to convert the data without needing a complex formulas or complex coding. This is the best feature if you connect the AI and the Power BI. Okay, the predictive analysis is the another powerful aspect of the AI in the Power BI. Okay, so it is an AI driven models for the forecasting trends, and it will provide the future business అనాలిసిస్ అండ్ హిస్టారికల్ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ ఏఐ యూజ్ చేస్తూ ఈ పవర్ బిఐ ఎంత యూస్ఫుల్ అవుతుందంటే మనకి బిజినెస్ లో ఫోర్కాస్టింగ్ ట్రెండ్స్ కానీ ఆర్ ఫ్యూచర్ అనాలిసిస్ కానీ ఒక ఎస్టిమేషన్స్ ని కానీ కూడా మనం చేయొచ్చు. సో మనం తీసుకుంటున్న డేటా బేస్ మీద వాట్ ఈస్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఆస్పెక్ట్స్, మనం తీసుకుంటున్న డేటా మీద వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రిడిక్టివ్స్, అంటే ముందు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనే కాన్సెప్ట్ ని కూడా యూజింగ్ ఏఐ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడున్న కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడున్న సపోజ్ 2025 దిస్ ఇస్ మై అనాలిసిస్, ఇది నా అనాలిసిస్ ఉంది 2025 కి. ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, వెదర్ టాప్ కి వెళ్తామా డౌన్ కి వెళ్తామా, వెదర్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ విల్ గెట్ ద లాస్, ప్రిడిక్షన్స్ అనమాట, ముందు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఇది మనకి ఏఐ హెల్ప్ చేస్తుంది. కంప్లీట్ ప్రిడిక్టివ్స్ రికార్డింగ్ టు ద లేట్, దట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ టు ద ఫ్యూచర్. ఓకే, నౌ ఫర్ దిస్ we go for the automated machine learning. Okay, so it will simplify the modeling, and even it will use the machine learning without extension of the programming knowledge. మనకేం ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాల్సిన పని లేదు. మీరు ఒక చిన్న ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ ప్రాంప్ట్ ఆధారంగా అంటే ఆ ప్రాంప్ట్ బేసికల్ గా వాట్ విల్ బి అవర్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పి మనకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్. Now, AI is powered visualizations with the Power BI so that it can enhance all the features, key influencers, and even the main drivers for the data trends. Now here it will break the T break, that is decomposition T breakdowns for the hierarchical data also. ఎంటైర్ థింగ్ ఇంతవరకు తీసుకున్న వాటిలో నాట్ ఓన్లీ ద ప్రెసెంట్, సపోజ్ మీరు కావాలి అనుకుంటే ఫ్యూచర్ ఒక 5 years నుంచి ఎలా అంటే మనం తీసుకుంటున్న పాస్ట్ 5 years నుంచి వాట్ విల్ బి అవర్ ఫ్యూచర్ 5 years అనే అనాలిసిస్ కూడా చేసుకొని వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ సో దట్ వీ క్యాన్ మేక్ ద రిపోర్ట్స్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ అండర్స్టాండబుల్ ఫర్ ద యూజర్. ఇది ఒక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ విత్ ద పవర్ బిఐ అండ్ ఏఐ. ఓకే, నౌ why to use the AI skills in Power BI? కొన్ని తెలుసుకుందాం. The first one is it can turn the raw data into smart insights. ఓకే, సో ట్రెడిషనల్ గా డాష్ బోర్డ్స్ మీరు చార్ట్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తారు కదా, ఇవన్నీ ఒక ప్యాటర్న్ గా ఒక రిలేషన్షిప్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ విల్ ట్రెండ్ ఆటోమేటికలీ. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ విజువల్ కెన్ టెల్ వై సేల్స్ డ్రాప్డ్, నాకు చెప్పుకున్నట్లే సపోజ్ ఇప్పుడు నా సేల్స్ ఎందుకు డ్రాప్ అయినాయి, నాకు ఒక అనాలిసిస్ చేసి ఇవ్వు ఫాస్టర్ గా, అండ్ సో దట్ ఐ కెన్ మేక్ ద డెసిషన్స్ వెరీ స్మార్టర్. ఇది మీ క్వశ్చన్. సో ఏఐ విల్ ఎంటైర్లీ అనాలిసిస్ అండ్ అనలైజ్ ద past 5 years, and it will provide you how can you become a smarter decisions, that is how can you take a smarter decisions to make the future perfect. ఓకే, ఇది మనకి కంప్లీట్ రా డేటాని స్మార్ట్ ఇన్సైట్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది. ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ఏఐ యూజింగ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సెకండ్లీ ద ప్రిడిక్ట్ ఫ్యూచర్. సో ఫోర్కాస్టింగ్, వాట్ విల్ బి అవర్ ఫోర్కాస్ట్, ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఫ్యూచర్ లో ఏ మనం ఫేస్ చేయాలి, ఎంటైర్ థింగ్ మనకి ప్రీమియర్ గా చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ద ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్యూచర్ సేల్స్ అండ్ ఈవెన్ ద కస్టమర్ క్లాసిఫై లీడ్స్ కెన్ బి డన్. ఇది ఎలా చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ ఏ పవర్ బిఐ ప్రీమియర్ ఆర్ అజూర్ ఎంఎల్, దట్ ఈస్ యూజింగ్ ద మిషన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ సో దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద రిపోర్ట్స్
by future facing. Okay. Next one is automatic repredictive analysis. అంటే ఏదైతే మనం ప్రీవియస్ గా చేసుకుంటూ వచ్చామో ఆ విజువలైజేషన్స్ ఎంటైర్ థింగ్ సమ్మరైజ్ చేసి మీకు కంప్లీట్ గా చార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ AI tools like a smarter narrative will works as a smarter narrative, and even the Power BI automatically summarize the visuals and highlight the key takeaways. Okay, so it will reduce the manual effect. మనకి charts based మీద explain చేయాల్సిన manual effect ఆ కాన్సెప్ట్ ని reduce చేసి it will create the dashboards and it will automate the reporting of your dashboard, that is your data. Okay, next, enable the nature language, that is natural language interaction is done. That is, suppose question and answer, మీరు ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్న క్వశ్చనర్ వేసుకున్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్ స్పాట్ మీకు ఆన్సర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బ్రిడ్జ్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ టెక్నికల్ డేటా అండ్ ఈవెన్ నాన్ టెక్నికల్ యూజర్స్ ఆల్సో, సో దట్ ఇట్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద క్లయింట్స్. ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ టు రివీల్ ద హిడెన్ ప్యాటర్న్స్. సో AI ఫీచర్ ఇస్ అనామల్, అంటే ఆ డిటెక్షన్ డీకంపోజిషన్ ట్రీస్ కానీ లైక్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్లైనర్స్ లేదా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ కాజెస్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా సపోజ్ మన డేటా మన బిజినెస్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం రాబోతుంది అని అంటే కూడా ఈ AI మనకి డిటెక్ట్ చేసి మనకి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎన్హాన్స్ యువర్ డేటా స్టోరీ టెల్లింగ్. మీ డేటా అంతా కూడా క్లియర్ గా ఒక నీట్ గా ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ లాగా అంటే అనలైజ్ చేసి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తుంది AI. సో AI can explain the dynamic explanation. Dynamic means lively. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టాటిక్ డాష్బోర్డ్, స్టాటిక్ అంటే ప్రీవియస్ గానే చేసి రెడీగా పెట్టుకొని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్తున్నట్టు, అది డైనమిక్ అంటే క్లయింట్ తో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఏఐకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి, డైనమికల్లీ ఇట్ విల్ బిల్డ్ ద ఇంటరాక్టివ్ నెరేటివ్స్ విత్ డేటా క్యాన్ చేంజ్ అండ్ మేక్ ద కమ్యూనికేషన్ వెరీ ఈజీలీ టు ద స్టేక్ హోల్డర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బూస్ట్ కెరియర్ వాల్యూ. So employer can increase the analysis and combine the business understanding with the AI powered tools. Okay, so AI with the Power BI is not just reporting data report just ఒకటే కాదు, you can deliver the intelligence of the data also by the help of AI. Okay, so this adds the competitive edge to your resume and even the open doors to enroll the data science and the business intelligence. అంటే మీ కెరియర్ ని బూస్ట్ చేసుకోవడం కోసం కూడా ఈ AI మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్. ఓకే, నౌ లెట్ us గో ఫర్ ద రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పవర్ BI విత్ AI స్కిల్స్. ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం. జనరల్ గా కస్టమర్ పర్చేస్ ప్రిడిక్షన్స్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇట్ క్యాన్ బి డన్. నెక్స్ట్ వన్, హెల్త్ కేర్, దట్ ఈస్ పేషెంట్ రిస్క్ ప్రిడిక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా, ఒక పేషెంట్ గురించి సంథింగ్ మనం చేయాలనంటే వాళ్ళ పైన ప్రయోగం చేయలేం కదా, AI can help us whether we are giving the right or wrong. Next, as a HR to the performance analysis is be done by the AI. Next, as a finance fraud detections అన్ని కూడా మనకి AI కనెక్ట్ చేసి, అంటే AI కనెక్ట్ అయ్యి మనకి ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్స్ లేకోకుండా చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద predictive maintenance. You can go the maintenance, that is manufacturing predictive maintenance can be done. Next, as supplier chain, that is demand forecasting, everything can be done. Even we can educate the drop down risk analysis by using the AI. These are the real world applications of the Power BI with AI skills. Okay, what will be our future? So future of the Power BI with the that is the Power BI analyst with AI skills are high demand business needs are insight, not only for the reports. Even smarter tools are used, that is use AI feature for the forecasting and key influences by making the automated AI. Okay, hybrid roles, it acts as a data scientist line without deep coding. Okay, and better jobs are done, that is the higher pay will done by 30 to 50% more if you become a Power BI with the AI skills. Next one is a better jobs we have done, of course, a goal reach. We can reach a goal as a freelance worldwide enhancer. Okay, future proof is Power BI is integrated like Copilot, skills, and even growing in a value. These are the main things your future can enhance so that you will get a best, that is a best Power BI analyst with the AI skills. If as a
Power BI, if you have the AI skills, these are the more advantages to build your career. Okay. Using Power BI, the real world example, let me explain now. So, unlocking the insights with the key. This is the first one we are discussing, like a real world example as a Power BI. So, customer churn analysis. So, data as a customer name, and even the data can be done as a status as a monthly charges using the Power BI. AI featured use like a key influencer, and you can goal like identifying the customer leaving. Okay, and the result can be estimated the 6 months before more likely as a customer. Okay. Now, AI skills in actions, that is, a fine topper drafts can be automatically done. A smart narrative options, that is, AI generates a plain text summary for your queries. The data driven decisions, that is, it helps to reduce the clear insights, and the outcome will be like faster decisions, no coding, powerful business impact. These are the best actions done by the AI skills. Okay. Now, let me explain you some AI skills which can be connected with our Power BI so that you can use it as a skills of your Power BI. Okay. Let me explain some AI tools used or connected to the Power BI now. సో టుడే ఒక ఏఐ టూల్ గురించి నేర్చుకుందాం. పవర్ బిఐ ఏఐ టూల్స్ ఫర్ ఫ్రీ అని మీరు టైప్ చేయండి, మీకు లాట్ ఆఫ్ ఏఐ టూల్స్ వస్తాయి. బట్ ఐ సజెస్ట్ ఎ స్పెషల్ ఏఐ టూల్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ sshort.ai. ఇది తీసుకోండి. ఓకే, సి పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ బిల్డర్ ఫ్రీ పవర్ బిఐ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్. దిస్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ టూల్ అండ్ ఫర్ అవర్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వి ఎంటర్ ఇన్ టు పవర్ బిఐ కంప్లీట్లీ ఏఐ టూల్. ఇది స్పెషల్ గా పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ బిల్డర్ కోసం, పవర్ బిఐ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్ కోసం మనకి క్రియేట్ చేసినది. చిన్న ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఈ టూల్స్ గురించి ఏం లేదు, ఏఐ చార్ట్, ఏఐ మ్యూజిక్, ఏఐ వీడియోస్, ఫీచర్స్, ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈవెన్ ద మ్యూజిక్ చార్ట్ మీరు చేయాలన్నా ఏఐతో చార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ డీప్ సీక్స్ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ జరుగుతుంది. టుడే లెట్ us లెర్న్ ఓన్లీ ద ఎస్ చార్ట్ ఏ. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న టైప్ చేయండి. వాట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇక్కడ చిన్న ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనము టైప్ చేసిన తర్వాత అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఒక HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసి వెళ్తే క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఆ డాష్ బోర్డ్ ని మనం అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ I'm writing like, how can I find top 3 employee salaries? ఇలా రాస్తున్నాను. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంది చూడండి, గెట్ ఎంబెడ్ కోడ్, క్లిక్ హియర్. ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఒక HTML ఫ్రేమ్, అంటే ఇది ఒక HTML ప్రోగ్రామ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒక సోర్స్ కోడ్ మనకి ఇస్తుంది. సో కాపీ దట్ ఎంబెడ్ ని కాపీ చేసుకోండి సింపుల్ గా. మీకు కాపీ సక్సెస్ఫుల్ అనే మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, నౌ గో టు నోట్ ప్యాడ్. నోట్ ప్యాడ్ కి వెళ్ళండి. నోట్ ప్యాడ్ లో దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సి అక్కడ ఏమైతే వచ్చిందో నేను ఏమి చేంజెస్ ఏమి చేయడం లేదు, ఓన్లీ పేస్ట్ చేశాను. ఓకే, పేస్ట్ చేసుకోండి. నౌ సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేసుకోండి. సి సో హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ P1 ఏదో ఒక పేరు .html అని రాస్తున్నాను. ఓకే, నౌ సేవ్. ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో మనం సేవ్ చేసుకున్నది. ఒక్కసారి అంతా మినిమైజ్ చేసుకుంటే నేను డెస్క్టాప్ పైన సేవ్ చేశాను. ఇదిగోండి నోట్ ప్యాడ్. నౌ రైట్ క్లిక్, ఇది నెట్స్కేప్ నావిగేటర్స్, దట్ ఈస్ ఓపెన్ విత్ అని వచ్చిన తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో, మీరు గూగుల్ క్రోమ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని కనిపిస్తా ఉంది. ఓకే, నౌ క్లిక్ హియర్. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంబెడెడ్ ఫైల్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే అట్ ఫస్ట్ మనము మన ఏఐ టూల్ ని HTML దట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ ఏం టైప్ చేసినా ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ హౌ క్యాన్ ఐ ఫైండ్ టాప్ ఎంప్లాయీ సాలరీస్. ఓకే, క్లిక్ హియర్. దానికి రిగార్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హౌ క్యాన్ ఐ ఫైండ్ ఎస్ చార్ట్ అనేది మనతో చార్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, డాష్ బోర్డ్
ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లీన్ గా చాలా నీట్ గా క్లీన్ గా ఉంది చూసుకోండి. క్రియేట్ ఎ మెజర్ టు ఫైండ్ ఎ టాప్ సాలరీ. బట్ నేనేం టైప్ చేశాను, హౌ క్యాన్ ఐ ఫైండ్ ద ఎంప్లాయీ సాలరీ అని కదా టైప్ చేశాను. బట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ రీజనరేట్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద మాక్సిమం సాలరీ, సి డాక్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది టాప్ సాలరీ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ సాలరీ. కాపీ కోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది కాపీ చేసి పవర్ బిఐ లో మీరు పేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ మన డాష్ బోర్డ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. చూడండి అది కూడా ఎలా వెళ్ళాలి, క్రియేట్ ఎ టేబుల్ షోయింగ్ టాప్ 10 సాలరీస్. సో టాప్ విజువల్ ఎంటైర్ టూల్స్ కూడా ఏ టూల్ క్లిక్ చేయాలి, గో ఫర్ ఫిల్టర్ పాన్, డ్రాగ్ సాలరీ, ఫిల్టర్స్ లో విజువల్ సెక్షన్, టాప్ అండ్ చూస్ బై ద సాలరీ ఈక్వల్స్ టు సాలరీ అండ్ అప్లై ఫిల్టర్. నీట్ గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక గైడ్ అన్నమాట. హౌ క్యాన్ వి గెట్ ఇట్, ఈవెన్ పవర్ బిఐ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎలా క్లిక్ చేయాలని కూడా క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, సి సపోజ్ ర్యాంక్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ టాప్ 1 క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే, సో సాలరీ ర్యాంక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ కే ఆల్ ఎంప్లాయీ సాలరీ డిసెండింగ్ అండ్ టెన్స్. ఓకే, అది కూడా మనకు చూపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ అది కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ క్యాలిక్యులేట్, సో క్యాలిక్యులేట్ క్వరీ కూడా ఆన్సర్ కూడా మనకు చూపిస్తుంది. ఈవెన్ సాలరీ క్యాలిక్యులేషన్ యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎంప్లాయీ నేమ్, ఫిల్టర్ అండ్ ద క్వరీ. సో నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి టాప్ 3 సాలరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 3 మోడల్స్. వన్ ఈస్ టాప్ సాలరీ, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద స్టెప్స్ హౌ కెన్ వి క్రియేట్ యూజింగ్ ద ర్యాంక్, థర్డ్ వన్ ఈస్ యూజింగ్ ద క్యాలిక్యులేట్. 3 ఆన్సర్స్ చూపిస్తోంది చూడండి. దిస్ విల్ బి వెరీ 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 యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ టు జనరేట్ యువర్ పవర్ బిఐ క్వరీస్ ఆల్సో. మీకు నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్. సపోజ్ నేను ఒక క్వరీ చూసాను, నాకు ఆ క్వరీ అర్థం కాలేదు. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక క్వరీ చూపిస్తాను మీకు. దిస్ ఈస్ ద క్వరీ. నేను సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఈ క్వరీ చూసాను. ఈ క్వరీకి మీనింగ్ నాకు తెలియడం లేదు అనుకోండి. సో సింప్లీ కాపీ దట్ క్వరీ అండ్ కమ్ హియర్ అండ్ క్లిక్ హియర్, నౌ ఎంబెడ్. దీని గురించి కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది. సో జనరేట్ అవుతా ఉంది కంప్లీట్లీ. వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈస్ దిస్ మోడల్ అండ్ ఎంటైర్ సమ్మరైజేషన్. సి అది ఎలా చేంజ్ టైప్ అంటే ఏంటి, టేబుల్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలమ్స్ అంటే ఏంటి, క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సి ఇదిగోండి. సో అవుట్కమ్ ద డేట్ స్టాండ్ మొత్తం నా క్వరీ మొత్తం ని డివైడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే చేంజ్ టైప్ లో ఒకటి ఉంది, హ్యాష్ స్టాండర్డైజ్ డేట్ అని ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఎంటైర్ థింగ్ ఇట్ విల్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంది చూసుకోండి. సో పాసిబుల్ ఎన్హాన్స్మెంట్, హౌ క్యాన్ ఇట్ సమ్మరైజ్ చేసి క్లియర్ గా కూడా మనకి ఇలా చెప్తుంది. బోత్ సైడ్స్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ AI tool. I suggest this is the best AI tool to learn the Power BI dashboard. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఈ .html అని మీరు ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసుకుంటే దీన్ని మనము ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ లో ఒకటి ఈ HTML ని క్రియేట్ చేసుకోండి, దట్స్ ఇట్. ప్రతిసారి అవసరం లేదు. ఒక్కసారి AI టూల్ క్లిక్ చేసి మన పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ కి ఇక్కడికి వచ్చాం కదా, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదో ఒక క్వరీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ క్వరీని .html అని సేవ్ చేసుకొని మీరు ఈ క్వరీని ఎన్ని రకాలుగా అయినా ఎలాగైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ AI పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ టూల్. ఓకే, ఫైనలీ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ హౌ క్యాన్ వి బిల్డ్ అవర్ AI టూల్. ఇది ఫ్రీ AI టూల్. సో మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి పవర్ బిఐ AI టూల్స్ ఫర్ ఫ్రీ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు చాలా వస్తాయి, కానీ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పవర్ బిఐ డాష్ బోర్డ్ ఫ్రీ, పవర్ బిఐ అనాలిసిస్ అండ్ రిపోర్టింగ్, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనకి ఆ ఎంబెడెడ్ ఓపెన్ అవ్వాలి కదా. సో ఏదైనా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగితే గెట్ ఎంబెడెడ్ కోడ్ అని మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. గో ఫర్ దట్ గెట్ ఎంబెడెడ్ కోడ్ అండ్ క్రియేట్ వన్ ఫైల్. సో ఈ ఎంబెడెడ్ కోడ్ ని కాపీ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్ లోకి వచ్చి పేస్ట్ చేయాలి. ఎనీథింగ్. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ లోకి వచ్చి పేస్ట్ చేసి ద థింగ్ ఈస్ సేవ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ సేవ్ చేసేటప్పుడు మీ ఫైల్ నేమ్ .html అని కంపల్సరీగా ఇలా సేవ్ చేయండి. ఇది కంపల్సరీ. ఓకే, సేవ్ చేసుకున్నాక మీరు ఎక్కడ సేవ్ చేసుకుంటారో ఆ ఫైల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. సి ఈ ఫైల్ ని రైట్ క్లిక్ చేసుకొని నౌ గో ఫర్ ఓపెన్ విత్, నౌ సెలెక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఎస్ చార్ట్. హియర్
ఎంటైర్ పవర్ బై టూల్స్ రిలేటెడ్ గా మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఏదైనా క్వరీకి ఆన్సర్ కావాలన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. లేదు మీరు ఎక్కడైనా వేరే క్వరీ చూసారు, ఆ క్వరీని సమ్మరైజ్ చేసి మీకు ఎలా కావాలి అంటే కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ AI పవర్ BI డాష్బోర్డ్ టూల్. So learn like this and become a best Power BI analyst with AI skills. Okay. So this is the conclusion for connecting the AI with the Power BI. Okay. And I hope maximum I have discussed with you. But in the next class, I will discuss only AI skills which can be connected with the Power BI. So that how can you prompt it? How can you write the text? Even how can you use the images as a AI skills? Okay. Now, entire thing class here, a basic foundation, how can a Power BI can be connected with the AI as discussed. Okay, I hope you learned something. But in the next class, I will discuss only the skills, that is the AI skills connected with the Power BI. Okay, so this is the class we have discussed today. Thank you. సో చూసారు కదా క్లాస్, ఏఐని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి పవర్ BI అనడానికి. ఇక్కడ రాయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఏఐ ప్రాంప్టింగ్ మీరు కరెక్ట్గా రాస్తే మీ టాస్క్కి ఫంక్షన్, సొల్యూషన్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా మనకు క్లియర్గా వస్తాయి. వాటిని తీసుకెళ్ళి పవర్ BIలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్కి ఒకటి చెప్తాను, మరి ఏఐ ఉండగా మనకి ఎందుకు ఫంక్షన్స్, నేను ఎందుకు పవర్ BI నేర్చుకోవాలా అనే డౌట్ రావచ్చు. ఏఐ హెల్ప్ చేస్తుంది కదా అని అనుకోవచ్చు. ఏఐ ఏం హెల్ప్ చేస్తుందంటే, నువ్వు ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంది, నువ్వు ఇచ్చిన క్వరీకి సొల్యూషన్ చెప్తుంది. సపోజ్ ఆ క్వరీలో మళ్ళీ మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి, స్మాల్ చేంజెస్ చేయాలని మీకు అనిపిస్తే అవేవి జరగవు అనమాట. మనం రాసిన క్వరీలో సపోజ్ ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకుందాం, లేదా ఏదైనా బగ్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆ ఎర్రర్ని కానీ రిమూవ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేయాలి, సింపుల్ థింగ్ రిమూవ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలనేది మనకి ఏఐ హెల్ప్ చేయదు, అది మనమే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అందుకే నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లేటెస్ట్గా స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటూ కూడా చేయాలి. అది వెళ్ళాలి, తప్పదు కదా. పవర్ BI విత్ AI స్కిల్స్ చేసుకోవాలి అని అంటే, దట్స్ వై లర్న్ ద లేటెస్ట్ థింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ ద బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, నౌ I hope you learned something from this video. If you learned something from this video, please like, share and subscribe. Thank you.